Hello, dear students, dear friends, Namaskara, welcome. And today, or we may say in this lecture, we are going to discuss the question paper pattern of BA, especially BA, as well as grammar aspect for BCom. We may say some part of BSc also. So BBA, BSW, for all maybe some part related to Chennai University, some part related to all the universities, particularly Chennai University syllabus. So I welcome you once again for this lecture. As you can see on your screen, this is a question paper, and yes, this question paper comprises or we may say this question paper is for 60 marks. As you know, 40 marks will be there for your internals. So it will be there for 2 hours. Don't forget. And it is called as Generic English. And this question paper is of April-May 2022. Now let's say the first part of question paper. Before that, let me clear you that there are 2 parts, grammar part as well as and text part. For text part, 30 marks is there. For grammar part, or we may say communication skills, we may say extra grammar, like that, 30 marks. So 30 plus 30, 60 marks. So in that 30 marks, there will be 3 parts again. Question number 1, question number 2 and question number 3. These 30 marks are there for text part. So look at the first question. This first question is for 10 marks. Okay, and all these there will be 10 1-mark questions. And as you can see, it is for BA. For BA, there are 3 texts, I may say proses, and 3 poems. 3 proses are spoken English and broken English, and the curd seller, as well as the night train at Deodar. These are 3 proses and 3 poems, and which are Where the Mind is Without Fear by Tagore, and Don't Quit poem by Edgar Albert Guest, and True Love poem by William Shakespeare. So all these 3 poems and 3 proses will be covered for these 10 1-mark questions. So dear friends, don't worry, ದಯವಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಆಂಗ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾಗಬೇಡ್ರಿ. ಅತಿ ಸರಳವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ತುಂಬ ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ ಇರಲಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಭಯ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹೂ ಈಸ್ ದ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಸ್, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ದಟ್ ಈಸ್ G.B. Shaw, and where he is from Ireland. Okay, who said no 2 native speakers of English speak it alike. For example, this is almost told by that writer G.B. Shaw. And who bought curds from Mangama? This is an open-ended question, but most of the students gets confused. Almost Mangama is the curd seller. Mangama ಮೊಸರು ಮಾರುವವಳು. ಮಂಗಮ್ಮನಿಂದ ಮೊಸರನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಂತಾರೆ? You may write customer, you may write the person who is friend with Mangama, or you may write the people of the village. Anyone, any answer, that line must suit. Okay, because Mangama ಅವಳು curd seller ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಂದ ಯಾರು ಕರ್ಡನ್ನು ತಗೊಂತಾರೆ? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ನಂಜಮ್ಮ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ದ ಕರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಸೊ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಜಮ್ಮ, ರಂಗಪ್ಪ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಂಗಮ್ಮ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. Very few people are there in this story. I think all of you know the simple summary of that story. And ಈ ಕತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಈ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಎಬ್ಬರು.
ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಗಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಜಮ್ಮ ಅನ್ನುವ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯರ ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು maintain the family relationships, or we may say break the family relationships, and how we are supposed to be, and ಯಾರ ಕಡೆ ತಪ್ಪು ಇರ್ತದೆ, ಯಾರ ಕಡೆ ತಪ್ಪು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಸಮರಿಯನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೈಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಟ್ ಡಿಯೋಲಿಸ್ಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೆದಿರುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರೀರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಸಮರಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು ಒಬ್ಬ 18 ಏಜ್ನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅವನು ಡೆಹರಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಡಿಯೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ನಿಲ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದು ಅವನು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಡೆಹರಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ? to be there for his vacation, to meet his grandma, okay, so and so forth. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೆಹರಾ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಯೋಲಿ. ಆ ಡಿಯೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಗರ್ಲ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್. ಬಾಸ್ಕೆಟನ್ನು ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಒಬ್ಬ ಗರ್ಲನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಪೂವರ್ ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, okay, and this person, especially the boy, gets attracted to that girl, okay, and in the second time he tries to meet her, and they spoke something, okay, and even he invites her to his village, or we may say his place. She says no, it's not possible for her to come with him because she is poor, she has to feed the family, okay, and so forth. And in the third time he tries to meet the girl, but he finds no girl there, okay. Even he asks the coffee seller as well as the station master, he searches, even he plans to go inside Dioli village, but that will go in vain. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅದು ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಒಂದು ಕತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ 18, 19, 20 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಅಂದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಪೋಯಮ್ಸ್ ಯಾವಿದಾವ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಟಾಕ್. GB ಶಾ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯೋ ಟಾಕ್ ಅದು, ಓಕೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ತುಂಬ್ತಾರೆ ನಾನ್ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ಗೆ. ಯಾರಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡುವ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ರಾಂಗ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ no grammar is necessary to speak English, and English is spoken by variety of kinds, by variety of people. The thing is, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಗಿರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್, ಓಕೆ. ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಅವಾಗವಾಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬಾದರ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಆಗಲಿ, ಅದು ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ, ಮರಾಠಿ ಆಗಲಿ, ಉರ್ದು ಆಗಲಿ, ಹಿಂದಿ ಆಗಲಿ, ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಜರ್ಮನ್, ವಾಟೆವರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಗ್ರಾಮರ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮದರ್ ಟಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಮಾತಾಡುವಂಥ ನಾವು ಗ್ರಾಮರ್ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡುವ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ GB ಶಾ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್. ಈ ಲೈನ್ ಬರೀರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. GB ಶಾ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್. GB ಶಾ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನ್ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ do not worry about grammar, and just you try to speak it the way it has to be understood. That's all, okay. It has to be understood between the two only. ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕದು. That is what the intention of this lesson.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ BBC ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ GB ಶಾ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಪೋಯಮ್ ವೇರ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವಿದೌಟ್ ಫಿಯರ್, ಆ ಒಂದು ಏನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ. ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ಜನ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಮ್ ಇದು. ವೇರ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವಿದೌಟ್ ಫಿಯರ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಮರಿಯನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಕೂಡ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪೋಯಮ್. ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನೇ ಬರೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್ ಪೋಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪೋಯಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಓಕೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಪೋಯೆಟ್ ಎಡ್ಗರ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟರ್ನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಒನ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇರದೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂಥರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇರದೆ ಹೋದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕ್ವಿಯರ್ ವಿತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಜೀವನ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂದ. ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್? ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್. ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಸೋಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪೋಯಮ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್? ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರೋದು ಟ್ರೂ ಲವ್ ಪೋಯಮಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಟ್ರೂ ಲವ್ ಪೋಯಮ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಟ್ರೂ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಎವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್. Love guides the people, love helps the people to live happily, so and so forth. Love is everywhere. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಬು ಕೊಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಜೀವ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಹೂ ಅರಳಿತು ಹೇಗೆ. ಓಕೆ, ನೀರು ಏನಪ್ಪ ಆವಿಯಾಗಿ ಮೋಡವಾಗಿತ್ತು ಹೇಗೆ, ಮಳೆಯಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿತು ಹೇಗೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಬರ್ತದೆ. ಎವ್ರಿವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲವ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವೇ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ತುಂಬ ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬರ್ತವೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ 1 ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸಿಂದ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಪ್ರೋಸಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಪೋಯಮಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋಸಿಂದ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಪೋಯಮಿಂದ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಈಸಿ ವೇ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಪ್ರೋಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಪೋಯಮ್ಸ್. ಆ 3 ಪ್ರೋಸಸ್ ಮತ್ತು 3 ಪೋಯಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೋಸಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಸಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಪೇಜಸ್ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಮರಿಯನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 and 2.5 pages ಅದ್ರ ಬರೆಯೋಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಬಿಕಾಸ್
ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಎಲಾಬರೋಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಓಕೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ GB ಶಾ ಅವರು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಗಲೇ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು, ನೋ ಟು ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲೈಕ್. ಯಾವ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತನಾಡುವವರು ಸಮನಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾತನಾಡುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಗಳ ಒಂಥರ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಕನ್ನಡನೇ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ GB ಶಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನ್ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ he says that you have to speak, don't worry about the grammar. Even he gives some illustrations when he says that when he speaks with his wife, he uses very less energy, and even if he uses very few words, his wife will understand what he says. And when he is supposed to speak in front of some 1,000 or 2,000 people, means when he is giving a speech, he has to speak every word clearly. That is the difference. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು whenever you will be speaking with your friends, do not bother about the grammar and the way you pronounce. Do not worry about the accent, stress, nothing to worry. Most of the people speak on their way. For example, the Chinese speak English in their own way, right? Japanese speak English in their own way. Tamilians speak English in their own way. Kannadigas speak English in their own way. Yes, if you go on finding the errors, there will be errors, but those errors will be right when the case is concerned to particular group of people. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತ ಮತ್ತು ಟ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ that will be accepted with the people. ಆ ಪೀಪಲ್ ಅವರವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. That is how he inspires these non-native speakers. And he says, when you go or when you meet some native speakers, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರೋ, do not worry and you try to speak in a very simple and use some very few words so that it has to convince the message. That's all. Convincing the message is a very important aspect anta GB ಶಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is how you have to concentrate on these things. And the curd seller, as I told you in the beginning, curd seller is a very fine simple story. So try to have a note of it. Try to have a summary of it. If you don't have a summary, then you can just message me. I can send you the summaries. So next you can mail me. Okay, right. Write a brief note on Tagore's prayer for the heaven of freedom. Again, and one more question, what are Shakespeare's views on the concept of true love? These are 2 poems. Almost all the 3 poems are motivational, inspirational, we can say. That is how through the poems the poets want the readers to understand their capacity to have a positive outlook for the life, for the world, so and so forth. So try to understand the gist and the summary of these poems also. True love is a very famous poem. Yes, as I told you, try to understand that ಅವನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಟ್ರೂ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಪದವನ್ನು, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಆ ಫ್ರೇಸನ್ನು ಅವರು ಹುಡುಕಾಡಿರಬೇಕು, ತೆಗೆದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬರೆದಿರಬೇಕು, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪೋಯಮನ್ನು ಸಮರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಓದಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರೀಡರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್.
when you read a poem. This is how literature people describes it, literature people discusses it. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ಪದ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಓದುಗನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಓದ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಕವಿ ತನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಸಾಲದ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಇಡೀ ಪದ್ಯದ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕಂತ ಏನು ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ ವಿ ಮೇ ಸೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಓದಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪದ್ಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 1.5 ಪೇಜ್ 2 ಪೇಜ್ ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಪೇಜ್ ನೀವು ಸಮರಿ ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ 2 ಆಫ್ ಎನಿ 3, ಅಲ್ಲಿ 3 ಇರ್ತಾಗ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಮರೀಸ್, ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಗ್ರಾಮರ್ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 4 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 4ರಲ್ಲೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 2. ತುಂಬ ಈಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ 4 ಈ 4 ಕೂಡ ಹೇಗಿದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಆ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅತಿಥಿಯವರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಬೀಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಯ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪನೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪನೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಿ? ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್. ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವರು ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ you say your name, as we can say in many ways that I am Ravichandra, I am from Dharwad, okay, we may say. And as per my education goes, dear sir, I have completed my 10th, or we may say SSLC in Karnataka Education Board. We may say that's what we may say JSS College, JSS High School, or I have completed my +2 or PUC with arts, with science in JSS College Dharwad. And after that I was very much eager to be a scientist, but even though the situation was not quite good for my side, and I got admission to BA in Karnataka College Dharwad, and I got the combination of psychology, English, mathematics. So I was very much happy to learn psychology as well as English literature, sir. So, and after the completion of my graduation in Karnataka College Dharwad, I have been to Karnataka University Dharwad to pursue my PG, you may say, like MA in political science, MA in journalism, or we may say MA in English, MA in history, so and so forth. And after that I have completed my B.Ed from SDM College Dharwad, or we may say SDM College Bangalore. Or you can imagine, it is not necessary that whatever you write must not be there.
ನೀವು ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವೇಷಣಾತ್ಮಕ, ಹೊಸ ಕಾಲೇಜನ್ನು, ಹೊಸ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು, ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, you have started teaching in some primary school or high school, and in that subject almost for 3 years and 4 years. After that you have shifted yourself to teach in another beautiful standard school, you may say central board school or international syllabus school, so and so forth. International curriculum syllabus, international curriculum school, we may say ICSE, we call them. And after that now I am very much eager to serve in your school, because I thought your school would be different. Your school is really nice. So this is all about me, and I have some extraordinary hobbies like playing chess and participating in workshops, conferences, so and so forth. See, when you write all this, it will be almost nearly a page, and this is how you have to introduce yourself. And when you introduce yourself, don't worry about the facts. You have to create something, because as you will be writing these examinations, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪದವಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾನಿನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ BA ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಯು ಟು ಬಿ ಸಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯವೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಪವರನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಇಂಥ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೋದು, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಬರಿತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್, ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎನಿ ಟು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ write a congratulatory note for your friends on your friend's success in getting selected for the post of PSI. This is one of the all skills. There are many skills. ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಟರಿ ನೋಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ವೆನ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವೇರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ದೆನ್ ಯು ವೇರ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಾಯ್, or you may say hard working girl. Okay, and we both were studying in the same school, and you were very much expert in English, or you were very much expert in mathematics. You are very much eager to be a scientist then, and or you may say you are very much eager to be a lecturer, or you may say a KS officer then, but you started your career after going some other colleges. Really, I am very happy today that you have got selected for the post of PSI in the Department of Police, State Karnataka, or you may say Maharashtra, or you may say Tamil Nadu. And it is not such easy task, dear friend. Okay, you have done very good job, because you have tried very hard, and you will be a model for all our friends as well as many upcoming youth. You will be an icon, so and so forth. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರುಪು ಹಾಕಿ ಬರೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಡೈಲಾಗ್. ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಗಂತಂದರೆ, ನಾವು ಡೈಲಾಗನ್ನು ಬರಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್, ಒಬ್ಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಪ್ ಓನರ್ನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರನ್ನು ಭೇಟಿದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹಲೋ ಸರ್, ಹಾಯ್ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಡೈಲಾಗ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾತ್ರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಸಂವಹನವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಹಲೋ ಸರ್, ಹಾಯ್ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ರಾಜ್ and I want to have a phone. So what will be the response of that mobile phone seller? He says, okay sir, you're welcome, and what kind of phone you want? Then you say, I want a mobile in which there must be 8 GB RAM.
You see the starting. Yes, there are many phones of many companies which have 8 GB RAM, and yes, you say I want to have a Samsung phone, or we may say I want to have a Vivo phone, I want to have an Apple phone. Okay sir, then what about when you say Apple phone, there will be no question of 8 GB. For your kind information, it will be all RAM and other things will be same there. Let us say something about other thing. And I want to have a 64 megapixel camera, and I want to have a slim phone, and the battery must be around 6000 mAh, and so on and so forth. And he shows her, here are some few, this phone is so, and this phone has some features like this, and it is around 30,000 cost, sir, and it is produced in India, or it is manufactured in India, or it is manufactured in China. And after that you say, yes, let me see that. When you check the phone, say I want to have black color, I want to have rose color, I want to have gold color, so on and so forth. Yes, and again you inquire, what about the charging time? Okay, what about the camera clarity? What about the handy way? Okay, is it very handy or is it very big, like that? When you see that, it will be experienced there, whether it is very much weight or not. So like that, all you ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರಳವಾದಂಥ ಪದಗಳಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ, ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ 2-3 ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಫೋನ್, ಶೋ ಮಿ, ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಫೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್. ವಾಟ್ ಫೋನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸರ್? ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಸರ್? ಓಕೆ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಸರ್? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೋನ್ ಪೇ. ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. Fix it in your mind that you are going to choose I need to ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗನ್ನು ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಅಟೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಬರ್ಡೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅಗೇನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮದರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಾದರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವೈಫ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸನ್, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಯು ಮೇ ಸೇ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ, and this is my father-in-law, mother-in-law, so and so forth. There will be many, and so that you can take your friends to introducing your family members. You can use all the family names like brother, brother-in-law, sister, sister-in-law, mother, mother-in-law, grandma, okay, father, grandpa, so and so forth, and son, son-in-law, daughter, daughter-in-law. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ, ಮಗ, ಮಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಜನ ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎಂಥದ್ದು? A1, ಓಕೆ, B1, ಅದೇ ರೀತಿ C1 ಆ್ಯಂಡ್ D1 ಆ್ಯಂಡ್ E ಆ್ಯಂಡ್ F. ಈ ರೀತಿ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಈ 6ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ 4. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 4ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು 6 ಬರೆದ್ರೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 4ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು 4 ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಈಗಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಇವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5A ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದು 5B ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. 5C ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. 5C and 5D will be on indirect questions, framing indirect questions ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. 5E will be on negative questions, framing negative questions ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. and 5F will be on framing questions like WH questions, okay, or yes or no questions, okay, or tag questions. ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು F ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 5 ಇದ್ದಿರ್ತಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು
ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 4 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ಯಾವ 4 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಿ ಆದ ನಂತರ ನೀವು 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕೇನಂದರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕಾಪಿ ಗೀಪಿ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ, ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5A ಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೌನ್. ಓಕೆನಾ, ನೌನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್, ಇವು 4 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪದವು ನೌನ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಇದು ಒಂದು ನಾಮಪದ. ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನೌನ್ ಆದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದವನ್ನು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪದದ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಡಾರ್ಕನ್, ಡಾರ್ಕ್ಡ್, ಓಕೆ, ಡಾರ್ಕಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಡಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಳಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾರ್ಕನ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಾರ್ಕನ್ಡ್ ದ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಾರ್ಕನ್ಡ್ ದ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಫಾರ್. ಡಾರ್ಕನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪದ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೌನ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ನಾವು ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಸಿಂಗ್ ಇದು ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದೇನಂತಂದರೆ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನೇ ಹೇಗೆ ನೌನ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋದು? ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್. ಈ ಪದದ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನೌನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಂಡರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಂಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಇದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಂಡರ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕರಿಯರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ವಸ್ತು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಡ್ವರ್ಬ್. ವರ್ಬನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ವರ್ಬ್, ನೌನನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಫಿಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು. ಹೀ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲಿ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಹಾಡ್ತಾನೆ ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲಿ, ಹಿ ವಾಕ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲಿ, ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನೆನಪಿರಲಿ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ರಿಯೇಟನ್ನು ಒಂದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಹೆಸರಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾಮಪದ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆನೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ರೋಮ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೃಜನಶೀಲ ಜನರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತಲೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದೇನಂತಂದರೆ ಇರೋ ಪದವನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಳಸೋದಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಅದರದ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ
ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೌನ್ ಅಂದರೆ ನಾಮಪದ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನಂತಂದರೆ ಸಿ ನೋಡು. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾಮಪದವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ನೋಡುವ ನೋಟ ಹೇಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ದ ವೇ ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೇವೆ, SAW ಸಾ ಅನ್ನೋದೇನು, SAW ಸಾ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವ ಗರಗಸನೂ ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸಾ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನೀವು ನಾಮಪದವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅಂದಾಗ ದ ಸಾ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅದರದ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಮ್ವೇರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ 5 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 5 ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ನೌನ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ, ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ, ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋದಂತಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ವರ್ಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪದವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ, ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾದಂಥ ಅಫಿಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2-3 ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಈಗ ಸೌಂಡನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ವರ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ವಾವೆಲ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಪದವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನೋ ವಾವೆಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆ್ಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಯು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾವೆಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಯು ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂತಲೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ಅ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ ಸರಳವಾಗಿ ಇವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಬಂದರೆ ಮುಗೀತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಚೆಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್, ದ ವರ್ಸ್ಟ್, ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್, ದ ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ದ ಅನ್ನುವ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದಾಗ ಅ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅ ಅಂತ ಬಳಸಿದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅನ್ನೋರು ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಅಂಬ್ರೆಲಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಅತಿ ಸರಳವಾದಂಥ ಮತ್ತು ನೀವು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ಆ್ಯನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ಆ್ಯಪಲ್, ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯುರೋಪಿಯನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಓಕೆ, ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಯು ಅಂತ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯನ್ ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫೆದರ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಟುಗೆದರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊವರ್ಬ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರೊವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫೆದರ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೆದರ್. ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫೆದರ್ ಅಂತಾನೆ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಾದರೂ ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿ ಹಾರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫೆದರ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತಾನೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ
ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ, 1-2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಈಸಿನೇ ಆಗುವಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ದಂತ ತಿಳಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ. ಆನ್, ಆಫ್, ಇನ್, ಇಂಟು, ಓಕೆ, ಆಟ್, ಇನ್, ಇನ್ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ಅವೇ, ಅಬೌವ್, ಓವರ್, ಅಂಡರ್, ಬಿಯಾಂಡ್, ಬಿನೀತ್, ಬಿಸೈಡ್, ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇವು ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಏನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ ಈಸ್ ದ ವೈಸೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು, ಆಫ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು, ಓಕೆ, ಬೈ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಸೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಫೋರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಜನರಲ್ಲಿ ವೈಸೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೀಸ್ 4 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಕ್ಯಾಟ್ ಪೌನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅ ರ್ಯಾಟ್. ಈ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರ್ದ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಕ್ಯಾಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ, ಕ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಟ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ನೆನಪಿರಲಿ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು. ಕ್ಯಾಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಜಂಪಿಂಗಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೌನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ರ್ಯಾಟ್ನ ಮೇಲೇನೆ ಜಿಗೋದು ಯಾವಾಗಲೂ, ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ಅ ರ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಪವರ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ಸು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಹಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಹಾಲೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹಾಲೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿರಲಿ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ ಟು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೂಮ್, ಹಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೂಮ್. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟು ಬಳಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಳ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ ಬಳಸಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ವೈಸ್ ಟು ಕ್ರೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಪಿಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸ್ಪಿಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಹಾಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ವೈಸ್ ಟು ಕ್ರೈ ಓವರ್ ದ ಸ್ಪಿಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಬ್. ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಬ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ರೀಡ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DEF. ಈ DEF 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ WH, yes or no, or we may say WH, yes or no, or we may say tag questions. ಎಸ್, WH ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ WH ವರ್ಡಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು WH ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್, ವೆನ್, ಹೌ, ವೇರ್, ವೈ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮನಿ ಅದರ್, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಇದಾವೆ, ವೆನ್, ವಿಚ್. ಈ ರೀತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ WH ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳೋದಂದರೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಓಕೆ,
ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಎರಡು ತೆರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಸ್ ಹಿ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಟೀಮ್? ಇದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅವನು ಟೀಮನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ, ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ಸರ್ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಟೀಮ್? ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ, ಕುಡ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ, ವುಡ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ಟು ಟೆಲ್, ಓಕೆ, ಮೇ ಐ ನೋ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಯು ಮೈಂಡ್, ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್, ಇಂತಹ ಫ್ರೇಸಸನ್ನು ಬಳಸಿ. ಆ ಫ್ರೇಸಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಮೇ ಐ ನೋ, could it be possible for you, or can you tell me, okay, and would you mind telling, ಇಂಥ ಫ್ರೇಸಸನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಕ್ವಶನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಹಿ ರೈಟ್? ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅದಾವು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಸರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಜಾನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಜಾನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದಾನ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಫ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಳಸಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಳಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ವೆದರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಈಸ್ ಹಿ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳಬೇಕು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಟೀಮ್? ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದ, ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ವಾಸ್ ದೇರ್ ಜಾನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದ ಜಾನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆರ್ ವುಡ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಜಾನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಓಕೆ, ವುಡ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಜಾನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ವುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ? ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೇ ಐ ನೋ ಇಫ್ ಯು ನೋ ವೆದರ್ ಜಾನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸರ್, ಕುಡ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸರ್, ಆರ್ ವುಡ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ಸರ್ ಆರ್ ಮೇಡಮ್? ವುಡ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ಸರ್ ವೆದರ್ ಜಾನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಾನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ, ಜಾನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಅವ್ರೇನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ ಜಾನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ? ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು? ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆದರ್ ಜಾನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಸರ್ ವುಡ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ವೆದರ್ ಜಾನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಇಫ್ ಜಾನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಫ್ ಜಾನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, that's what the way we have to. And now, will he attend the teacher's birthday? Do you think? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಇದೆ. ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ನೀವೇನಂತ ಬಳಸಬೇಕು? ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು. ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ಡೇ? ಎಸ್, ದ ಕ್ವಶನ್ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಿರಾ? ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಸರಿಯುವಿರಾ? ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಕೊಡುವಿರಾ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದನ್ನೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೆನ್ ಕೊಡುವಿರಾ? ಹೀಗೆ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೀ ಪೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೀ ಎ ಪೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾವು 4ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ was he reckless in losing his wickets? Okay, do you think, or would you mind telling me whether he was reckless in losing his wickets? This is how the things go on, dear friends. Would you mind anta ಬಳಸಬಹುದು, or do you think he was reckless? Was he reckless ಅನ್ನೋದ he was reckless ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ will he attend ಅನ್ನೋದನ್ನ he will attend ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, whether John was in the class, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಜಾನ್ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಜಾನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾವೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್
ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕುಡ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ವೆದರ್ ಜಾನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹಿ ಅಟೆಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ಡೇ. ಓಕೆ, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ಡೇ? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಹೌಸ್? ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ಮೇ ಐ ನೋ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಾನ್ಸ್ ಹೌಸ್? ಇದು ಜಾನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳಬಹುದೇ ನೀವು? ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡು ಯು ಮೈಂಡ್ ಟು ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಾನ್ಸ್ ಹೌಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೇಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಬಿಡಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ, ವುಡ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ, ವುಡ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಮೇ ಐ ನೋ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರೇಸಸನ್ನು ಬಳಸೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೂ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೇಸಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್, ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 6. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 6ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದರೆ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೊಡಲಾತ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಕ್ವಶನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ WH ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸ್ ವಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ XYZ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು, ನಮಗೆ ನಾಮಪದ ಮೊದಲಿಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್. ವಾಸ್ ಹಿ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್? ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೋ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡದನ್ನು ಬದಲಾಗಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ N' ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಿಯಮ. ಏನಂತಂದರೆ ವಾಸಂಟ್ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ವಾಸಂಟ್ ಹಿ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ಹಿ ವಾಸ್ ಇದ್ದು ವಾಸಂಟ್ ಹಿ ಏನಾಗಬೇಕಿದು? ವಾಸಂಟ್ ಹಿ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ವಾಸ್ಕ ಒಂದು ಅಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸೋದು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ವಾಸ್ ಇರಲಿ, ಈಸ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಸ್ ಇದೆ, ಈಸ್ ಇದೆ, ವಾಸ್ ಇದೆ, ವೇರ್ ಇರಲಿ, ಆರ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೇರಿಸಿ ಏನು ನಾಮಪದ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹಿ ವಾಸಂಟ್ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸಂಟ್ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರಬೇಕು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೇಮ್, ವಾಸಂಟ್ ಹಿ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್? ಸಿಂಪಲ್, ವಾಸಂಟ್ ಹಿ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದಿಗೆ ತುಂಬ ಅಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವನು ತನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದಿಗೆ ತುಂಬ ಅಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ವಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದ್ಲಾರ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರಂತಂದರೆ ಡೂ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್, ಓಕೆ, ಡೂ ಡಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ
ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇರಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರಲಿ ಡಿಡ್ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಸ್ ಬರ್ತದ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್, ಈಸ್, ಆರ್ ಓಕೆ. ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದಾವ? ವಾಸ್, ಈಸ್, ವಾಸ್, ಆರ್, ವೇರ್ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದಾವ? ಇವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ, ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್ ಇವು ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅವು. ಬಟ್ ಇವು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಸಂಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಡಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಎಸ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್, ವರ್ಕ್ಸ್, ರನ್ಸ್, ಕೀಪ್ಸ್, ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ಸ್, ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಎಂಡ್ ಆದಾಗ ಡಸ್ ಬಂತದ. ಡಸಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಡಸಂಟ್ ಹಿ ಡಿಸೈರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಸರ್ವ್? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಡಸಂಟ್ ಹಿ ಡಿಸೈರ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮುಂದಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಎಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಡಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಯ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ರೆ ದೇ ಡಿಸೈರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ದೇ ಡಿಸೈರ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಡಿಡಂಟ್ ಹಿ ಡಿಸೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಡಿಡ್ ಬಳಸಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಡಸ್ ಬಳಸಿ, ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಇರದೆ ಹೋದರೆ ಡೂ ಬಳಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ ಹಚ್ಚೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಂಟ್ ಹಚ್ಚೋದು, ಅಂಟ್ ಹಚ್ಚೋದು, ಅಂಟ್ ಹಚ್ಚೋದು, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಅಂಟ್ ಹಚ್ಚೋದು, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಎಸ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಎನಿವೇ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗರ್ ಇರಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗರ್ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಿ ಈಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಸಂಟ್ ಹಿ. ಈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಸಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಿ ಇಸಂಟ್ ಹಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎ ಕಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಇಸಂಟ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎ ಕಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಎಸ್. ಈಸ್ ಹಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಟ್ರೈ. ಈಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ, ಇಸಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇಸಂಟ್ ಹಿ ಅ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್? ಇಸಂಟ್ ಹಿ ಅ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಏನಿರ್ತಂದರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ WH ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ WH ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. WH ವೈ, ವೇರ್, ಹೌ, ವಾಟ್, ವೆನ್ ಇಂಥ ಪದಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಉತ್ತರ ಆಗಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ WH ಕ್ವಶನನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿನ್ಸ್ ಇವರು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಕ್ಸಿಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಯ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಬಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ವೈ ಹಿ ಡಿಡ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವೇನು ಬರ್ತೀರಿ? ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲಾಗಿ ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಡಿಡ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು. ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಡಿಡ್ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ವಿ? ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ವೈ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಈ ರೀತಿ WH ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಅವನು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾವುದು ಅವನ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್? ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಆನ್ಸರ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕದೆ ಹೋದರೆ. ಈ ನೆವರ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲೇ ಏನಂತಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆಗೋಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆಗೋಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರಲಾರ್ದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್.
ಹೇಳೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಗ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಬಳಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಯಾರನ್ನ ತರಬೇಕು, ಡಸ್ ಬರಬೇಕು. ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಓಕೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅಂತನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಸಂಟ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಡಸಂಟ್ ಅಂತ ಬಳಸಿ ಆದ ನಂತರ ಹಿ ಅಂತ ಏನು ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ನಾಮಪದ ಇರ್ತದೆ, ಆ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರನೌನನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಪ್ರನೌನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರನೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಸಂಟ್ ಹಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಸಂಟ್ ಹಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಡಂಟ್ ಹಿ ಅಂತ ಆಗೋದು. ಅಥವಾ ರಮೇಶ್ ನೆವರ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಣೌನ್, ಅದು ನೆನಪಿರಲಿ. ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿ ಅಂತ ಪ್ರಣೌನ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ರಮೇಶ್ ನೆವರ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಂಟ್, ಸಾರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆವರ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಡಸ್ ಹಿ ಏನಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಡಸ್ ಹಿ. ನಾನು ನೆವರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ಡಸ್ ಹಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಹಿ ನೆವರ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಡ್ ಹಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ರಮೇಶ್ ನೆವರ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಡ್ ಹಿ ಅಂತಾನೆ ಬರಬೇಕು. ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಣೌನ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶೀಲಾ ನೆವರ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಡ್ ಶಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅತಿ ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ಏನಂತಂದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ವಾಸ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಈ ಪದವನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪದವನ್ನು ಬರಿಬಾರ್ದಿನ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಎಸ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈ ಕಡೆ ತರಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೇಸ್ ಬಂದಿರ್ತದ. ಏನು ವಾಸ್ ಇಟ್ ಅ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪುವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಡಿ, ಡಿಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತನ್ನಿ. ಡಿಡ್ ಹಿ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪುವರ್, ಡಿಡ್ ಹಿ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 6 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 5 ಅಂಕ ಇರ್ತದೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 6ರಲ್ಲಿ 4 ಯಾವ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ email me. My email ID is mayura5847@gmail.com and my even mobile number is 9945653399. And thank you for watching, and I request you to comment if you want anything, if you facing any difficulty. Again, I am very extremely sorry that I made a minor mistake here using the tag question. So let us learn more in the next classes, and I hope this will help you. And I wish you all the best for your coming examinations, and try to write well. Wish you all the best. Thank you very much for listening till now, almost 1 hour. Thank you very much. And here Shivanand Remat giving you a bye. Thank you.